أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, by Allah's grace and fadl, we are in our 41st class of our Duroos program. Inshallah, we are going to see today lesson number 2 of Duroos volume 2, inshallah. I'm going to do my presentation. Please watch it. Lesson number 2. In this lesson, we learn the following. Number 1, laisa. It means it's not. It is used in a nominal sentence. Example, al-baytu jadidun. Now let us introduce laisa in the nominal sentence. Laisa al-baytu bi jadidin. The house is not new. Note that B is added to the khabar and it is therefore majroor. You can see there is a footnote there. Here you can see the footnote. And the footnote, we can also say laisa al-baytu jadidan. Here the khabar has no B and it is mansub. We will learn this later inshallah. Okay. After the introduction of laisa, the mubtada is called ismu laisa and the khabar is called khabaru laisa. Please note here, after the introduction of laisa, the mubtada is called ismu laisa and the khabar is called khabaru laisa. The feminine of laisa is laisat. Example, Zainabu maridatun. Laisat Zainabu bi maridatin. Zainab is not sick. So Zainabu is feminine, so laisat, feminine form is laisat. As-sayyaratu qadimatun. Laisat as-sayyaratu bi qadimatin. So here alif lam and the ta has sukun and the alif lam is present. We call it iltiqa'u sign-in. When it is in iltiqa'u sign-in, the sukun has to be dropped. Kasra should be given. So the construction will be laisat is sayyaratu bi qadimatin. The car is not old. Note that in the second example, the sukun of laisat has changed to kasra because of the following. Laisat al-bintu, laisatil bintu. See key to book number 1 of lesson number 12. So we have already done it. For Zainabu maridatunna, laisat Zainabu bi maridatin. Okay. அப்போ முன்னாடி நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சையாரத்து கதீமத்தின் லைசட் இஸ் சையாரல் பி கதீமத்தின் த கார் இஸ் நாட் ஓல்டு. இந்த கார் வந்து புதுசு இல்லை. அப்போ லைசத்து இந்த செய்யாரத்து அல் இருக்கனால இங்கே தாலும் சுக்குன் இருக்கனால மீட்டிங் ஆஃப் டூ சுக்குன்ஸ் இங்கே இருக்குது. அப்போது அங்கே அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆயிரும், கஸ்ரா வந்துடும் அந்த வேர்பில் லைசத் இஸ் செய்யாரத்து. அது புக் ஒன்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் துக்துர் ஃபாசப் கீழே உள்ள குறிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ லைஸோட அதர் ஃபார்ம்ஸ் இன்ஷால்லா இதே மெயின் புக்கில் தேர்ட் எக்ஸசைஸில் படிப்போம் இன்ஷால்லா. அடுத்தது பாருங்கள், இன் லஸ்டு பி முஹந்திசின் த ப்ரொனவுன் டூ இஸ் த இஸ்மு லைஸ அண்ட் த பி முஹந்திசின் இஸ் த கபர் லைஸ. இப்போ லஸ்டு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அதையும் இன்ஷால்லா இல்லை நம்ம படிப்போம். We can also say ana lastu bi muhandisin. Here ana is mubtada and the sentence bi muhandisin lastu is khabar. This sentence is made up of ismu laysa and the khabar laysa as we have seen earlier. Okay. First let us read the key and then inshallah I will go in detail one by one. Okay. Note the following. Lastu ana mudarrisun lastu bi mudarrisin. I am a teacher. லஸ்டு பி முதரிசின் ஐம் நாட் அ டீச்சர். நான் வந்து டீச்சர் ஆசிரியர், நான் ஆசிரியர் இல்லை. இப்போ லஸ்டு பி முதரிசின்னு சொல்லணும். அனா மினல் ஹிந்தி, ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா. லஸ்டு மினல் ஹிந்தி, ஐம் நாட் ஃப்ரம் இந்தியா. இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே மின் வந்திருக்கு, திருப்பி இங்கே பி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இஃப் த கபர் லைஸ் இஸ் எ ப்ரிப்போஷனல் கிளாஸ் லைக் மினல் ஹிந்தி, இட் டஸ் நாட் டேக் பி. ஸோ ஒன் டஸ் நாட் சே லஸ்டு மினல் பி மினல் ஹிந்தி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்துக்கணும் இன்ஷால்லா. இது எல்லாமே மெயின் புக்கில் வரும். ஒன் பை ஒன் நம்ம படிப்போம்.
We have seen in book 1 that if mubtada is indefinite and the khabar is a prepositional clause, the mubtada comes after the khabar. Example, li ikhwatun. So we have seen in book 1 la பார்த்தோம் that if the mubtada is indefinite, mubtada and indefinite இருந்தா and the khabar is a prepositional clause, the mubtada comes after the khabar. So முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஜார் மஜ்ரூர் ஷுருபா கபர் முகத்தம் பின்னாடி முப்தா மோக்கர் வந்தா என்னவா இருக்கும்னா இன்டெஃபினட் நவுனா இருக்கும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் லீ எஹ்வத்துன், ஐ ஹேவ் பிரதர்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லீ ஜார் மஜ்ரூர் ஷுருபா கபர் முகத்தம், எஹ்வத்துன் முப்தா மோக்கர். லைஸ கூட வந்தால் எப்படி பாருங்க, வித் லைஸ் திஸ் சென்டென்ஸ் பிகம்ஸ் லைஸ் லீ எஹ்வத்துன், ஐ ஹேவ் நோ பிரதர்ஸ். மேலே படிச்சது ஐ ஹேவ் பிரதர்ஸ், இப்போ படிக்க போகிறது ஐ ஹேவ் நோ பிரதர்ஸ். ஹியர் இஹ்வத்துன் இஸ் இஸ்மு லைஸ அண்ட் லீ இஸ் கபர் லைஸ. இங்கே சேம் அதே தான். நான் சொல்லும் போது லீ ஜார் மஜ்ரூர் கபர் லைஸ, இஹ்வத்துன் முப்தா முஅக்கர் சொல்லாமல் இஸ்மு லைஸ முஅக்கர். ஓகே, இன்ஷால்லா டோன்ட் நாட் வரி. நம்ம லெசனில் படிக்கும் போது ஒன்று ஒன்றா அனலைஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இன்ஷால்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஃப்ரீ ஆகிடும் இன்ஷால்லா. Number 2, if inna is added to a sentence like li ikhwatun, it becomes inna li ikhwatan. Here ikhwatan is mansub because it is ismu inna and li is khabaru inna. Of course, இப்போ inna நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க, li ikhwatun இருக்கு, அது inna என்ன செய்யும், முக்தா பண்றதா மன்சூபா ஆக்கும் இல்லையா? அப்போ இதுல முக்தா முஅக்கர் இங்க இருக்கு, இஹ்வத்துன் வந்து இஹ்வத்தன்னா மாத்தணும், ஏன்னா இன்ன வந்தனால. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இந்த கண்டென்ட்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், அதான் மெயின். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பாடத்தில் துக்துல் ஃபாஸா ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். 3வது பாயிண்ட் முக்கியமாக இருக்கும், பாருங்க. பிலாலு இப்னு ஹாமிதின், பிலால் இப்னு ஹாமிதின், பிலால் in a construction like this, the alif of ibn is omitted writing and the preceding word loses its tanween. இங்கே பாருங்க, பிலால் இப்னு ஹாமிதின்ல இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சுருக்கோம், அலிஃப் இப்னுல அலிஃப் வந்து ட்ராப் பண்ணியாச்சு. 2வது என்ன செஞ்சுருக்கோம், அந்த பிலாலுன்னு ஆக்சுவலி ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, பிலாலு தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம என்ன நினச்சக்கூடாது, ஏதோ தவறு என்ன நினச்சக்கூடாது. ஏன்னா படிக்கிறதுக்காக, எப்போ நீங்கள் படிக்கிறதுக்காக வரும்போது அதில் கிராமர் ரீதியாக அது ஒமிட் பண்ணலாம். பிலாலுன் ஆக்சுவலி பிலாலுன் இப்னு ஹாமிதின். அப்போ பிலால் சன் ஆஃப் ஹாமித் சொல்லும் போது அந்த பிலாலுன்னு உள்ள தன்வீன் நம்ம எடுத்துடலாம், இப்னுல அலிஃப் எடுத்துடலாம். இப்போ முஹம்மதுன் இப்னு ஹாமிதின்னா முஹம்மது, அந்த இப்னுக்கு அலிஃப் எடுத்துட்டு இப்னு ஹாமிதின். இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நம்ம அரபிக் லாங்குவேஜில் கிராமரில் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். நம்பர் 4, மனில் அஹு literally means who is a brother. It is polite way of asking a strange who he is. இப்போ யாராவது நீங்கள் நபர் வராங்க, ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருக்காங்க, அப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது மணிலஹ், நீங்கள் யாருன்னு கேட்குற அந்த மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அது அரபிக் எப்படி சொல்லுவோம், மணிலஹ், who is the brother. அதான் லிட்டரரி மீனிங். அண்ட் இட் இஸ் அ பொலைட் வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் who he is. அவங்க கேட்கும்போது who is நம்ம கேட்குறோம்ல, அப்போ மணிலஹ். Okay, so Manilakh literally means who is the brother. It is a polite way of asking a stranger who he is. இந்த அம்சங்கள்லாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ், இந்த மாதிரி உள்ள மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய பாடத்தில் இன்ஷால்லா இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அல்லாஹு கஃபூருன், அல்லாஹ் இஸ் ஃபர்கீவிங், அல்லாஹு முப்ததா, கஃபூருன், அல்லாஹு முப்ததா, கஃபூருன் கபர், முப்ததா கபர். இப்போ இன்னவை we are going to introduce இன்ன to the nominal sentence. ஜும்லா இஸ்மியா அதை மட்டும் தான் இன்னவும் அது அஹ்வாத்தும் நம்மளால நுழைக்க முடியும். அப்போ இன்ன ஆட் பண்ணும்போது இன்னல்லாஹ கஃபூர், சர்டன்லி வெரிலி அல்லாஹ் இஸ் ஃபர்கிவிங், நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பாளன் அப்படின்னு மீனிங். அப்போ ஆஃப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இன்ன அல்லாஹு சேஞ்சஸ் டு அல்லாஹ. அப்போ முப்ததா மர்ஃபூ, இப்போ முப்ததா மர்ஃபூலேருந்து மன்சூப் ஆயிட்டனால இட் இஸ் நோ லாங்கர் கால் முப்ததா. Instead of that we say ismu inna mansubun, ghafurun khabaru inna marfuun. இப்போ இஸ்மு இன்ன வந்து மன்சூபாக இருக்குது, கபர் இன்ன மர்ஃபூன் அன்சேஞ்ச், அதில் எதுவும் வந்து மாற்றங்கள் இல்லை.
இப்போ லைஸ இருக்கு பார்த்தீங்களா, லைஸ திஸ் இஸ் மின் அகவாத்தி கான. இன்னைக்கு பாடம் படிக்கும்போது லைஸா வந்து இட் இஸ் ஒன் அமங் த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கானா. கானாவோட சிஸ்டர் இது லைஸா. இது பாருங்க, கான மீன்ஸ் ஹி வாஸ், ஹி பிகேம், இதான் மீனிங். கானா வந்து இஸ் ஃபேலுன் நாக்கிஸ். என்ன சொல்லுவோம், கானா இஸ் த ஃபேலுன் நாக்கிஸ். ஃபேலுன் நாக்கிஸ்னா இன்கம்ப்ளீட் வெர்ப். Incomplete verb. I repeat, kana, the meaning of kana is he was or it was or he became or it became. Kana is felunakis. Felunakis is incomplete verb. அப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா, you'll have to see here, for example, I take the same example, Allahu Ghafurun. I take the same example. So, kana Allahu Ghafuran. அல்லாஹு கஃபூரன். மேலே நீங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை பாருங்க, இன்னல்லாஹ் கஃபூருன். அல்லாஹ் கஃபூருன் இன்ன யூஸ் பண்ணும்போது இஸ்மு இன்ன இந்த இதில் மன்சூபாயிருது. கபர் இன்ன கஃபூருன் அங்கே எந்த மாற்றமும் இல்லை. கான நீங்கள் பார்க்கும்போது கானல்லாஹு இங்கே எந்த விஷயமும் சேஞ்சஸ் கிடையாது. பட் கபர் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு, அது மன்சூபாயிருது. இதோடைய ஆப்போசிட். இன்னல இஸ்மு இன்ன மன்சூபாகும், ஹபர்ல இஸ்மு இன்ன மர்ஃபூ தான், ஆனால் ஹபரு கான மன்சூபன். அப்போ இது ஹபரு கான இஸ் ஃபெயில் நாக்கிஸ் ஆர் வீக் வர்பு, இன்கம்ப்ளீட் வர்பு. அல்லாஹு என்னது, இஸ்மு கான. கஃபூரன் என்னது, கஃபூரன். That is your khabaru kana. So it's opposite of inna. அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's very simple. So meaning wise பாருங்க, kana Allah ghafuran literally பார்த்தீங்கன்னா Allah was forgiving அப்படின்னு மீனிங் கொடுக்குது. Allah was forgiving அப்படின்னு மீனிங் கொடுக்குது உங்களுக்கு. பட் அல்லாஹ் பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முன்னாடி சமூகத்தை மன்னிச்சான். இப்போ நம்ம பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறான். பின்னாடி மூமின்கள் பின்னாடி வரும்போது தப்பு செய்யும்போது அவங்களோட பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பான் இல்லையா? அப்போ அல்லாஹ்வுக்கு அந்த கான நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி கொடுக்கணும்னா, அல்லாஹ் இஸ் ஃபர்கிவிங் அப்படி கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து அல்லாஹ்வுடைய அந்த பாவ மன்னிப்புக்குள்ள அந்த குணம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எட்டர்னல் ட்ரூத், எவர் லாஸ்டிங் ட்ரூத். என்ன சொல்லுவோம், எட்டர்னல் ட்ரூத், எவர் லாஸ்டிங். எப்பவுமே அது வந்து அல்லாஹ்வுடைய கருணை எப்பவுமே வந்து முடிவடையாது இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி கட்டங்களில் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அல்லாஹ் இஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும், வாஸ் கொடுக்கக்கூடாது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இந்த மாதிரி எட்டர்னல் ட்ரூத்துக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் குர்ஆன்ல இருக்கு. கானல் இன்சானு அஜூலன். The man is tastes. இப்போ இங்கே வாஸ் நம்ம போடக்கூடாது, ஏன்னா the man is taste. மனிதன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் எப்பவுமே வந்து எப்படி அவன் ஆளு எப்பவுமே அவசரம். குர்ஆன் சொல்லுது கானல் இன்சானு அஜூலன். மனிதன் எப்பவுமே அவனோட குணம் எப்படின்னா எப்பவுமே அவசரப்படுவான். இது அவனுடைய இயல்பான குணம். இது எட்டர்னல் ட்ரூத், எவர் லாஸ்டிங். எப்பவுமே வந்து முன்னாடி சமுதாயத்தில் அப்படிதான் இருந்தால், இப்போ நம்ம அப்படிதான் இருப்போம். மனுஷன் தான் அந்த மாதிரி அவனோட இயல்பு. அது பின்னாடி உள்ள காலங்களையும் அப்படிதான். அப்போ இந்த மாதிரி எட்டர்னல் ட்ரூத் இருக்கும்போது அப்போ நீங்கள் கானை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ வந்து வாஸ்ன்னு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது மீனிங். த சன் இஸ் ரைசிங், சன் வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகுது இல்லையா, அப்போ வந்து சன் வாஸ் ரைசிங்லாம் சொல்ல முடியாது. த சன் இஸ் ரைசிங், ஏன்னா அது டெய்லியும் அந்த சுழற்சி வந்து டெய்லியும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அது பேர் நம்ம எட்டர்னல் ட்ரூத்னு சொல்கிறோம். அப்போ அங்கே கானை நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் வி ஷுட் நாட் கிவ் த மீனிங் ஆஃப் இட் வாஸ், ஹி வாஸ் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த இடத்துல மீனிங் இஸ் தான் கொடுக்கணும். இப்போ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், அல் முதரிசு ஜதீதுன், the teacher is new.
கானல் முதரிசு ஜதீதன். The teacher was new. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ டீச்சர் இந்த இடத்துல வரும்போது அவர் வந்தாங்க, அவர் நேற்று புதுசாக இருந்தாங்க, ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆயிடுவாங்க, ஓல்டர் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த டீச்சர் வாஸ் நியூ, அது புதியதாக இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது எட்டர்னல் ட்ரூத் கிடையாது, சாதாரண உள்ள சென்டென்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், வாஸ் நீங்கள் தாராளமாக நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் கொண்டு வந்துடலாம். எப்போ எட்டர்னல் ட்ரூத், எவர் லாஸ்டிங் ட்ரூத் இருக்குது, இன்னும் அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கானம் பயன்படுத்தினாலும் மீனிங் ஈஸ் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, இதில் நம்ம இப்போ கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியது கான, அது ஃபெயிலு நாக்கிஸ்ன்னு சொல்லணும். இட்ஸ் அ இன்கம்ப்ளீட் வேர்ப். அல் முதரிசு அப்படி இன்கம்ப்ளீட் வேர்பாக இருந்தால் அதுக்கு இஸ்மு இருக்கும், அப்புறம் கபர் இருக்கும். அப்போ அல் முதரிசு ஹியர் இஸ்மு கான. இஸ்மு கான எப்படி இருக்கும் அரபிக்கில்? மர்ஃபூ ஒன்று, அங்கே மாற்றம் எதுவும் கிடையாது. பாருங்க, அல் முதரிசு ரிமைன்ஸ் முதரிசு. ஆனால் ஜதீதன் பாருங்க, ஜதீதன், தட் இஸ் யுவர் கபரு கான. கபரு கான எப்படி இருக்குன்னா மன்சூப்ல இருக்கும். அதான் நீங்க உன்னிப்பா பார்க்கணும். ஐ ரிப்பீட், இஸ் இன்ன வஅஹ்வாத்துஹால இன்ன அல்லாஹ கஃபூருன், வேற அல்லாஹு இருந்தது, அல்லாஹன் மாறிச்சு. காரணம் இன்னொரு இன்ட்ரடக்ஷனால. அப்போ அதை வந்து இஸ்மு இன்ன மன்சூப்னு சொன்னோம், கபரு இன்ன மர்ஃபூ, அங்கே நோ சேஞ்ச் கிடையாது. வேறஸ் கான வஅஹ்வாத்துஹா, கான எப்படி இன்னைக்கு சிஸ்டர்ஸ் இருக்கோ அஹ்வாத் இருக்குதோ அதே மாதிரி கபர் கானுக்கும் என்ன இருக்கு, சிஸ்டர்ஸ் இருக்கு, கான வஅஹ்வாத்துஹா. அதுதான் அந்த சொல்ல நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். அந்த கான வந்து ஒரு வேர்ப் ஃபெயிலுன். ஆனால் ஃபெயிலுன் எந்த மாதிரி வேர்ப்னா ஃபெயிலுன் நாக்கிஸ், இட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் வேர்ப். ரெண்டு மீனிங் இருக்கு நாக்கிஸ், ஒன்று வீக்கு, ஒன்று இன்கம்ப்ளீட். இந்த கான வந்து நாக்கிஸ், நாக்கிஸ் பட் அதோடைய வகை வந்து இன்கம்ப்ளீட்டோட வேர்ப். அப்படி இன்கம்ப்ளீட் வேர்பாக இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா இஸ்மு இருக்கும், கபர் இருக்கும். ஃபெயில் ஃபைல் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, வேர்பில் வந்து ஃபெயில் ஃபைல் இருக்கும். ஆனால் ஃபெயில் ஃபைல்னு சொல்லாமல் இது இன்கம்ப்ளீட் வேர்பாக இருக்கனால இதுக்கு என்ன சொல்லணும், நம்ம இஸ்முக்கான கபருக்கானன்னு சொல்லணும். இது இஸ்முக்கான, அதாவது ஃபாயில் எப்படி இருக்கணும், எப்பயும் மர்ஃபுல் இருக்குமா, அப்போ இஸ்முக்கான இப்போ மர்ஃபுல் தான் இருக்கும். ஓகே, அப்படி வச்சுக்கோங்க ஞாபகம். கபருக்கான எப்படி, கபருக்கான வந்து மன்சூபா மாறிடும். ஓகே, ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப். இந்த லைஸை இன்ஷால்லா நீங்கள் பாடத்து நடுவில் வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். லைஸை இட் இஸ் மின் அஹ்வாத்தி கானா, இது கானாவோடைய ஒன் அமங் த சிஸ்டர்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது கான இன்கம்ப்ளீட் வெர்பாக இருக்கனால நம்ம என்ன, அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, இஸ்முக்கான கபருக்கான தேவைப்படுது. அப்போ அதே மாதிரி தான் அதோடைய சிஸ்டர்ஸுக்கும் இஸ்மு, உதாரணமாக நீங்கள் லைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஸ்மு லைஸை வேணும், கபரு லைஸை வேணும். அப்போ இஸ்மு லைஸை மர்ஃபூல இருக்கணும், கபரு லைஸை மன்சூப்ல இருக்கணும். கபரோட லைஸை மட்டும் ஸ்பெஷல். என்ன ஸ்பெஷல் நம்ம புக்கில் பார்த்தோம் இப்போ தான். இப்போ அல் பைத்து ஜதீதுன்னு இருந்தது, த ஹவுஸ் இஸ் நியூ. இப்போ லைஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். லைஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணால் லைசல் பைத்து ஆக்சுவலி என்ன வரணும், அஸ்பர்தி கான அஹ்வாத்துஹானா ஜதீதன் வரணும், ஜதீதன். பட் அதுக்கு ஒரு மேலே போயிது லைசல் பைத்து பி ஜதீதின். எப்பவுமே லைஸ் என்ன செய்யும், ப்ரிப்போஷன் கபரில் வந்து பியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கும். இந்த மேலே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைசல் பைத்து ஜதீதன், முதல் எக்ஸாம்பிள். இந்த ஜதீதன் மாதிரி உள்ளது அரபி இதில் பயன்படுத்த இருக்குது, அதுதான் துக்துர் ஃபார் சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம புக் 3ல வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த லைஸோடைய கபரும் மன்சூபில் வரும், அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்குது. ஆனால் புக் 3ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பொதுவாக லைஸுக்கு உடைய பயன்படுத்தும் போது ஹபர் லைஸு என்ன வரும், ப்ரீபொசிஷனோட அட்டாச்சாக வரும். அப்படி நீங்கள் வரும்போது எப்படி சொல்லணும், லைஸை லைஸை மின் அஹ்வாத்தி கான ஒன்று. ரெண்டாவது அல் பைத்து இஸ்மு லைஸன்னு சொல்லணும். பி ஜதீதின் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், ஜாருன் வ மஜ்ரூருன் ஷிபுஹுல் ஜும்லா
ஹபர் சொல்லுவோம். இப்போ ஹபரு லைஸ ஒரு வார்த்தை மட்டும் அங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும். இஸ்மு லைஸ, ஹபரு லைஸ. ரைட்? ஓகே. சரி, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லைஸ இந்த மீனிங் பாருங்க. வாட்ச் இட் கேர்ஃபுல்லி. இட் இஸ் நாட் ஆர் he is not an incomplete verb. அப்போ இருக்கும்போது என்னது verb வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு மாதி, மீனிங் வந்து பார்க்கறதுக்கு மாதி, ஆனால் மீனிங் வந்து முதாரி. ஒன்று. ரெண்டாவது கானக்கு வந்து முதாரி இருக்கு. கான இருக்குங்களா? கான ஹேஸ் முதாரி. கான எக்கூனு. இப்போ படிப்போம் நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ். கான ஹேஸ் முதாரி ஃபார்ம். முதாரி இருக்கு, அம்ரு இருக்கு, கான எக்கூனு. இன்ஷா அல்லாஹ் அதெல்லாம் படிப்போம் போக போக. அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கு, ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இருக்கு. ஆனால் இந்த லைஸ் verb இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்ன இல்லை, வெறும் மாதி மட்டும்தான், முதாரிலாம் கிடையாது. ஸோ மீனிங் பார்க்கறதுக்கு லைஸை இஸ் மாதி, பட் மீனிங் வைஸ் இட் இஸ் முதாரி அண்ட் இட் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி முதாரி ஃபார்ம். மற்ற வேர்ப்ஸ்க்குலாம் கான ஏக்கணும் ஜஹப இதுக்குள்ள நம்ம பார்த்துருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் மாதி முதாரிலாம் இன்ஷால்லா படிக்க போகிறோம், ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்லாம் படிக்க போகிறோம். ஆனால் லைஸுக்கு ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் கிடையாது. லைஸை இட் டஸ் நாட் ஹேவ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம். ஸோ இந்த டீட்டெயில் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வைங்க இன்ஷால்லா. If I want, I repeat one more time. Please watch it carefully. Laysa is min akhwati kana. It is one among the sisters of kana. Kana is failun nakis. Failun nakis means incomplete verb. The meaning of kana is he was, or it was, or he became, or it became. Right? He became or it became. Right? Kana meaning. Kana, since it is failun nakis, it will have ismu and khabar. It will have ismu and khabar. And we say, for example, Allahu Ghafurun. Let us introduce kana here. Kana Allahu Ghafuran. When kana is introduced, this Allahu, instead of saying fa'il, we say ismu. Kana is min failun nakis, and Allahu, instead of we say fa'il, the fa'il has to be marfu. Fa'il maybe damala paapom, marfu paapom. அப்போ அங்கே இது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. Allahu is the fa'il. I mean, instead of fa'il we say ismu kana. What is Ghafuran? That is your khabaru kana. Please watch it carefully. Khabaru kana mansubun. Ismu kana marfuun and khabaru kana mansubun. It is opposite of inna wa akhwatuha. Inna akhwatuha apdi opposite. Fine. The meaning of kana Allahu Ghafuran, Allah was forgiving. So here we have to remove was. We have to give the meaning Allah is forgiving, since and the eternal truth, the Allah's the forgiveness, அது வந்து எட்டர்னல் ட்ரூத் எப்பவுமே இருக்கும். எல்லாம் முன்னாடி மன்னிச்சான், எல்லாம் மன்னிச்சுட்டு இருக்கான், பின்னாடி ஒரு சமுதாயத்தை மன்னிக்கிறான். அதனால வந்து இட் இஸ் எட்டர்னல் ட்ரூத். We say Allah is forgiving. Okay. Like sentences like al-mudarisu jadidun. Here al-mudarisu is mubtada, jadidun is khabar. Now kana al-mudarisu jadidan, where kana is nakis, al-mudarisu is your ismu kana marfuun. Please remember, it is fa'il. Fa'il na marfuula irukum. Instead of fa'il we say ismu. Why we are saying like that? Because kana is fa'il nakis. Fa'il nakis verb ku நம்ம ismu khabar தான் சொல்லணும். Then jadidan
that is your khabaru kana mansubun, and the translation is the teacher was new. Fine. And Laisa, it is one among the sisters of min akhawati kana. The meaning of Laisa is he is not, or it is not. Please remember, Laisa min akhawati kana, it is one among the sisters of kana. And the meaning of Laisa is he is not, or it is not, and it is fail madi, but it gives the meaning of mudari. Okay, and it does not have mudari form. Laisa does not have mudari form, and since it is min akhwati kana, it will have ismu laisa and khabaru laisa. For example, but however the khabaru laisa is usually attached with preposition be. Fine. For example, al baytu jadidun, laisa al baytu jadidan, where laisa is your akhwati kana, al baytu is your ismu laisa marfuun, and jadidan, that is your khabaru laisa. Okay, but here as per the language, laisal baytu bi ஜதீதின், ஏன்னா லைஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ப்ரிப்போஷனோட சேர்ந்து வரும். ஓகே, அது லாங்குவேஜில் உள்ள ரெண்டு பாசிபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. லைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கானோடைய அது சிஸ்டர்ஸ் வரும்போது எப்படி ஹபர் வந்து மன்சூல இருக்கோ, அதே மாதிரி உங்களுக்கு லைஸுக்கும் மன்சூல இருக்கு, நோ டவுட். அதுதான் துத்துர் ஃபாஸ்ட் சொல்றாங்க. இட் வில் பி டீடைலி கிவன் இன் தி புக் 3ல தான் அது இன்ஷால்லா சொல்லப்படுது. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் லைசல் பை டு பி ஜதீதின்ல usually the laisa, its khabar is usually supported, is to be coming with b. So laisa ஓட எப்படி இருந்திருக்கும், usually it is supported with the preposition. அப்போ laisa is min akhawati kana, al baytu ismu laisa bi jadidin, जारन व मजरूर शुबुल जुमला खबर லைஸா. இப்போ ஒன்று பாருங்க, he is from India, huwa minal ஹிந்தின்னு இருக்கு. இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, இது கூட துக்தர் ஃபாசப் சொல்லியிருக்காங்க, லைஸ மினல் ஹிந்தி, அவ்வளோதான். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்போஷனில் வந்து ஐ மீன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா லைசல் பைத்து பி ஜதீதின்ல ஹபரோட என்ன சொல்லியிருக்கேன், பி சேர்த்து தான் நம்ம வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ நீங்கள் ஹுவ முக்ததா மினல் ஹிந்தி ஜார் மஜ்ரூர் சுல்வா ஹபர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே இருக்கு. கீழே வந்து அதே மாதிரி லைச இஸ்மு லைச, அந்த இடத்துல ஃபாயில் எப்படி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இருந்தால் மௌஜூது, இல்லாட்டி முஸ்தத்திர். இந்த இடத்துல உள்ள ஃபாயில் காணும், அப்போ இஸ்மு லைச வந்து मुस्ततिर. तो मिनल हिंदी जार मजरूर सुलना खबर லைஸ இல்லையா. இப்போ பி ஆட் பண்ணதுனால நீங்கள் என்ன நினச்சக்கூடாது, லைஸை போட்டு பி மினல் ஹிந்தின்னு சொல்லக்கூடாது, அது தப்பு. இட் இஸ் ராங். பிகாஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரிப்போஷன் கிளாஸில் தான் அது இருக்குது. நான் பி இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டனால பி வந்து லைஸை கூட வரும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினச்சக்கூடாது, இங்கே பி இங்கே ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சக்கூடாது, அது தப்பு. இந்த சென்டென்ஸில் பி வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் காட் இயர் ப்ரிப்போஷன். இப்போ இந்த இன்ஷால்லா அநேகமாக இந்த தகவல் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமாக இந்த லெசனுக்கு நமக்கு தேவைப்படும். உங்களுக்கு அநேகமாக புரிஞ்சுக்கும் இன்ஷால்லா.